तुष्टुवागुंसस्तनु वीर्यसे महि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रा नश्चक्रा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः તો સોમનાથમાં ભવ્યાતિ ભવ્ય અમૃત મહોત્સવનો આ કાર્યક્રમ અને પીએમ મોદીએ હાલ જ અહીંયા સોમનાથ મંદિરના પરિસરમાં જે રીતે પૂજા કરી છે ત્યારે આજનો આ ઐતિહાસિક દિવસ કહી શકાય. આસ્થાનું આ પ્રતીક એટલે કે સોમનાથ મહાદેવનું આ પુનઃનિર્માણ ભારતના સ્વાભિમાનનું પ્રતીક સમાન છે. ત્યારે આજે દેશ આઝાદ થયા બાદ જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે નક્કી કર્યું હતું કે સોમનાથનું પુનઃનિર્માણ કરવું તે ભારતના સ્વાભિમાનનું પ્રતીક બનવું જોઈએ. આજનો આ ઐતિહાસિક દિવસ સદીઓના આક્રમણો સામે અડગ રહેલું આ મંદિર આજે પણ ભારતના સ્વાભિમાનનું શિખર બનીને ઊભું રહ્યું છે. ત્યારે સોમનાથ એ માત્ર શ્રદ્ધાનું ધામ નથી, એ ભારતની અખંડ સંસ્કૃતિ, અવિનાશી આસ્થા અને પુનઃ જાગરણની જીવંત ગાથા છે. જે રીતે અગાઉ પણ મેં કહ્યું કે જ્યાં સમુદ્રના મોજા ખુદ હર હર મહાદેવના નાદથી माता स पिता स पुत्रः सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः पश्येम शभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनु वीर्यसे महि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रा नश्चक्रा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः દર્શન અહીંયા પીએમ મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે. સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગના દર્શન ઋષિકુમારોએ ડમરૂ અને શંખ વગાડીને પીએમનું સ્વાગત કર્યું છે. ભારતના સૌથી પ્રાચીન અને પવિત્ર જ્યોતિર્લિંગોમાંથી એક આપણું આ સોમનાથ, અરબી સમુદ્રના કિનારે આવેલું આ મંદિર એ આસ્થાનું નહીં પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિ, અડગ શ્રદ્ધા અને પુનઃજાગરણના પ્રતીક તરીકે અહીંયા માનવામાં આવે છે. ત્યારે આજે તેમના 75મા પુનઃનિર્માણના વર્ષની અહીંયા જ્યારે ઉજવણી આપણે કરી રહ્યા છીએ ત્યારે અનેક માન્યતાઓ મુજબ જે રીતે સોમનાથ મંદિરની આપણે આજે પૂજા અર્ચના કરીએ છીએ, સોમનાથ દાદાને અહીંયા શીશ ઝુકાવીને જ્યારે નમન કરીએ છીએ. ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુઃ રાજ્ઞયા પ્રવર્ત માનસ્ય અદ્ય બ્રહ્મણો દ્વિતીયે પરાર્ધે मनः शिव संकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् ओम विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे
मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते દેવાધિદેવ મહાદેવનું પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ શ્રી સોમનાથ ભારતની અજેય સભ્યતાનું પ્રતીક 1000 વર્ષોના વિનાશકારી પ્રહારો છતાં સોમનાથ આજે આપણા આત્મસન્માન અને સાહસની જીવંત પ્રેરણા બનીને અડીખમ ઊભું છે 75 વર્ષ પહેલા લોખંડી પુરુષ સરદાર પટેલે સંકલ્પ લીધો સોમનાથના નવનિર્માણનો અને આજે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં આ પાવન ભૂમિ ભારતના સાંસ્કૃતિક પુનરુત્થાનનો શંખનાદ કરી રહી છે આવો સાક્ષી બનીએ આ સ્વર્ણિમ અવસરના ઉજવીએ સોમનાથની વિરાસતના 75 વર્ષ 8 થી 11 મે 2026 શ્રી સોમનાથ મંદિર પરિસર પ્રભાસ પાટણ तेषां मङ्गलम् ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके ॐ पया
पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं मा स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरीन्द्राय स्वाजुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकशीः यामिखोङ्गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुर्मायि गोषेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः शरमिज्झगदयस्मगोषमनाशत अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिकक अहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु हर हर महादेव ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं मा स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरीन्द्राय त्वाजुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकशीः यामिखोङ्गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुर्मायि गोषेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः शरमिज्झगदयस्मगोषमनाशत अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिकक अहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु हर हर महादेव ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं मा स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरीन्द्राय त्वाजुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकशीः यामिखोङ्गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुर्मायि गोषेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः शरमिज्झगदयस्मगोषमनाशत अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिकक अहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु हर हर महादेव ओम पया पृथिव्यां पयो। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। જે રીતે સોમનાથ અમૃત મહોત્સવમાં ભવ્યાતિ ભવ્ય આ કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે પીએમ મોદીએ જે રીતે સોમનાથ મંદિરના પરિસરમાં અહીંયા પૂજા અર્ચના કરી હતી શાસ્ત્રોક્ત વિધિની સાથે અહીંયા પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી ભારતના આ સૌથી પ્રાચીન અને પવિત્ર જ્યોતિર્લિંગમાંથી એક સોમનાથના આજે 75 વર્ષ પુનઃનિર્માણના જ્યારે ઉજવી રહ્યા છીએ ત્યારે સોમનાથ વિરાસતના 75 વર્ષ અડીખમ સોમનાથના આ 75 વર્ષ જમીનથી આકાશ સુધી એ પછી દરિયાની વાત કરીએ કે પછી આકાશની વાત કરીએ તમામ જગ્યાએ હર હર મહાદેવનો નાદ આજે ગુંજી રહ્યો છે ત્યારે અમૃત મહોત્સવનો આજે આ દિવસ અમૃત પર્વ 2026 જ્યારે આજે ઉજવી રહ્યા છે 11 તીર્થોનું પવિત્ર જળ ક્રેનના માધ્યમથી આજે સોમનાથના શિખર પર આજે જળાભિષેક કરવામાં આવનાર છે સોમનાથમાં ડમરૂ અને શંખનો નાદ આજે ગુંજી રહ્યો છે અનિરુદ્ધ મહાયજ્ઞનું આયોજન આજે કરવામાં આવ્યું છે આસ્થાનો આ મહાકુંભ આજે આપણે જ્યારે ઉજવી રહ્યા છીએ સોમનાથમાં પુનઃનિર્માણના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના આ અવસરે આજે આપણે કુંભાભિષેક અને ધ્વજારોહણ પણ આજે કરવાના છીએ સોમનાથમાં ત્યારે પીએમ મોદીના હસ્તે આજે કુંભાભિષેક કરવામાં આવશે થોડી જ વારમાં મંદિર પરિસરની અંદર જે રીતે પૂજા અર્ચના પીએમ મોદી કર્યા બાદ હવે કુંભાભિષેક અને ધ્વજારોહણનો કાર્યક્રમ પણ આગળ કરવામાં આવનાર છે ત્યારે પીએમ મોદી કે જે જ્યોતિર્લિંગની અંદર રુદ્રાભિષેક કરવાના છે અને થોડી જ વારમાં આ કુંભાભિષેક પણ કરવામાં આવશે જેમાં પીએમ મોદી સામેલ થશે ધ્વજારોહણમાં પણ પીએમ મોદી સામેલ થવાના છે આજે પીએમ મોદીએ હમણાં જ મહાભિષેક જે રીતે પૂજા અર્ચના કરી હતી શાસ્ત્રોક્ત વિધિની સાથે પીએમ દ્વારા
મંદિર પરિસરમાં પૂજા કરવામાં આવી હતી ત્યારે આ દ્રશ્યો એ સમયના હાલના કે જ્યારે મંદિર પરિસરમાં પીએમ મોદી દ્વારા પૂજા કરવામાં આવી રહી છે. સોમનાથ દાદાની આ મહાપૂજા પીએમ મોદીના હસ્તે કરવામાં આવી રહી છે. સોમનાથ ધામ આજે સનાતનનો જયકાર ગુંજી રહ્યો છે. ત્યાં સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણને 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. આ અવસર એ માત્ર ધાર્મિક નહીં પરંતુ સાંસ્કૃતિક ગૌરવનો દિવસ છે. આ રાષ્ટ્રીય સ્વાભિમાનનો પ્રસંગ આજે આ 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના આરે બની રહ્યો છે. ત્યારે સોમનાથ આજે કરોડો શ્રદ્ધાળુઓ માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે અને વિનાશ પછીના વિજયનું પ્રતીક સોમનાથ આજે બની રહ્યું છે. 75 વર્ષની યાત્રા ભારતની અડગ સંસ્કૃતિ, આધ્યાત્મિક શક્તિ અને ઐતિહાસિક વારસાની ગાથા ગાઈ રહ્યું છે. ત્યારે સોમનાથમાં 12 જ્યોતિર્લિંગોમાંનું આ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ માનવામાં આવે છે. ત્યારે મંદિરના સમુદ્ર તરફ આવેલા બાણ સ્તંભની પણ ઘણીવાર આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ કે દક્ષિણ ધ્રુવ સુધી આ સીધી રેખામાં કોઈ જ ભૂખંડ આવેલો નથી અને તેનું એક સાયન્ટિફિક રહસ્ય પણ સોમનાથની સાથે જોડાયેલું છે. દર વર્ષે લાખો ભક્તો સોમનાથ મહાદેવના દર્શનાર્થે આવે છે. ત્યારે આજનો આ દિવસ કે જ્યારે અત્યારે હજારોની સંખ્યામાં, લાખોની સંખ્યામાં પીએમ મોદીના રોડ શો બાદ જ્યારે આજે મહાભિષેક કરવામાં આવશે, કુંભાભિષેક કરવામાં આવશે, ત્યારે એ અલૌકિક દ્રશ્યો જોવા માટે લાખોની સંખ્યામાં આજે લોકો દેશ વિદેશથી સોમનાથ ખાતે આવી પહોંચ્યા છે. સોમનાથના વિરાસતના આજે 75 વર્ષ આપણે જ્યારે ઉજવી રહ્યા છીએ, અડીખમ આસ્થા જ્યારે સોમનાથની સાથે આપણી જોડાયેલી હોય ત્યારે સનાતનનો જય જયકાર આજે સોમનાથની અંદર થઈ રહ્યો છે. સોમનાથ એ માત્ર એક મંદિર નથી, એ ભારતની અડગ આસ્થા, અવિનાશી સંસ્કૃતિ અને પુનર્જાગરણની જીવંત ગાથા છે. સોમનાથ મંદિર કે જે જ્યોતિર્લિંગમાંનું પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ માનવામાં આવે છે. ત્યારે અહીંયા ઐતિહાસિક વારસાની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો પુરાણોની અંદર પણ વર્ણન છે કે ચંદ્રદેવે ભગવાન શિવની આરાધના કરીને અહીં શાપ મુક્તિ મેળવી હતી. તેથી આ સ્થાનને આપણે સોમનાથ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સોમનાથ કે જે 12 જ્યોતિર્લિંગોમાંનું પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ માનવામાં આવે છે. ઈસવીસન 1025માં કે જ્યારે મહેમૂદ ગઝનીએ સોમનાથ મંદિર પર આક્રમણ કરીને લૂંટ ચલાવી હતી, ત્યારબાદ પણ અનેક વાર આક્રમણો થયા, મંદિરને તોડાયું, પરંતુ દરેક વખતે શ્રદ્ધા અને સંકલ્પથી એ મંદિર ફરી એ જ રીતે ઊભું થયું છે. અહીંયા આસ્થાનું અડગ જરા વિનાશી આત્મશક્તિનો આપણે સંકેત, જ્યારે સંદેશ આપણે આ મંદિર તરફથી મેળવીએ છીએ. સોમનાથનો ઇતિહાસ એ હારનો નહીં પરંતુ પુનર્જાગરણનો, વિજયનો ઇતિહાસ માનવામાં આવે છે. સોમનાથની અંદર અમૃત મહોત્સવ આજે જ્યારે આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ, 75 વર્ષ પુનઃનિર્માણને થયા હોય ત્યારે એ અડીખમ સોમનાથના આ પુનઃનિર્માણના આપણે આ વર્ષોને ઉજવી રહ્યા છીએ. દેશ આઝાદ થયો ત્યારબાદ ભારતના લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણનો સંકલ્પ લીધો હતો. 13 નવેમ્બર 1947 કે જ્યારે સરદાર પટેલ સોમનાથ આવ્યા હતા અને ભવ્ય પુનઃનિર્માણની જાહેરાત સોમનાથ મંદિરેથી કરી હતી. કે.એમ. મુનશી સહિતના અગ્રણીઓ કે જે આ કાર્યમાં આગળ વધ્યા હતા. 11 મે 1951નો એ દિવસ કે જ્યારે ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ રાજેન્દ્ર પ્રસાદના હસ્તે મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી. આ દિવસને આપણે ભારતના સાંસ્કૃતિક પુનર્જાગરણના ઐતિહાસિક પળ તરીકે ઉજવીએ છીએ. આજે એને 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. ત્યારે 11 તીર્થોનું પવિત્ર જળ સોમનાથના શિખર પર ક્રેનના માધ્યમથી ચડાવવામાં આવનાર છે. એ ઐતિહાસિક પળના સાક્ષી આપણે થોડીક જ વારમાં બનીશું કે જ્યારે 11 પવિત્ર જળ જેને એકઠું કરીને અહીંયા મંદિરના શિખર પરથી જળાભિષેક કરવામાં આવશે અને જેના આપણે સાક્ષી થોડીક જ વારમાં બનીશું. આ અવસરે સ્વાભિમાન પર્વનું ભવ્ય આયોજન આજે 75 વર્ષ પુનઃનિર્માણના પૂર્ણ થયા છે. ત્યારે દેશભરની અંદર શિવ મંદિરોમાં જળાભિષેક કરવામાં આવી રહ્યું છે, કળશ યાત્રા થઈ રહી છે, ધાર્મિક કાર્યક્રમો તમામ સોમનાથ મંદિરની જેમ જ અલગ અલગ શિવ મંદિરોમાં પણ થઈ રહ્યું છે. દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી આજે સોમનાથ મહાદેવના દર્શનાર્થે આવ્યા છે. મંદિરમાં પૂજા અર્ચના હાલ થઈ રહી છે. શાસ્ત્રોક્ત વિધિની સાથે મંદિરમાં જળાભિષેક થઈ રહ્યો છે. મંદિર પરિસરમાં અત્યારે જય જય અહીંયા સોમનાથના નાદ ગુંજી રહ્યા છે. અડગ આસ્થાનું આ પ્રતીક સોમનાથ, જેના આજે 75 વર્ષ પુનઃનિર્માણના આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ. સ્કંદ પુરાણમાં પણ જે રીતે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, શ્રીમદ ભાગવત અને શિવ પુરાણમાં પણ સોમનાથનો ઉલ્લેખ છે.
દક્ષ પ્રજાપતિના શાપથી ચંદ્રદેવનું જે તેજ ક્ષીણ થયું હતું, ત્યારબાદ ચંદ્રદેવે ભગવાન શિવની આરાધના કરી અને અહીં શાપ મુક્તિ તેણે મેળવી હતી, ત્યારે આપણે તેને સોમનાથ તરીકે ઉલ્લેખીએ છીએ. ભગવાન શિવે ચંદ્રને આશીર્વાદ આપતા સોમનાથ રૂપે તે પ્રગટ થયા હતા. સોમ એટલે કે ચંદ્ર અને નાથ એટલે કે ભગવાન, તેથી અહીંયા સોમનાથ આ નામ પડ્યું છે. માન્યતા મુજબ પ્રથમ મંદિર ચંદ્રદેવે સોનાથી, રાવણે ચાંદીથી, શ્રી કૃષ્ણે ચંદનથી અને બાદમાં ભીમદેવે પથ્થરથી બનાવ્યું. જે મંદિર આજે પણ અડીખમ 75 વર્ષ બાદ આપણે જ્યારે આજે તેના આ અડીખમ આસ્થાના પ્રતીક તરીકે તેને ઉજવી રહ્યા છીએ, ત્યારે ઐતિહાસિક વારસો ધરાવતું આ સોમનાથ મંદિર એ આપણી આસ્થાનું પ્રતીક છે, ભારતની આસ્થાનું પ્રતીક છે અને પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ તરીકે આપણે તેને હંમેશા પૂજતા આવ્યા છીએ. 12 જ્યોતિર્લિંગમાંથી આ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ. પ્રાચીન સમયમાં જ્યારે સોમનાથ એ માત્ર મંદિર નહોતું, પરંતુ સમૃદ્ધ વેપાર અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર પણ હતું. મંદિર પાસે હજારો ગામોની આવક જોડાયેલી હતી. હજારો પૂજારીઓ, વિદ્વાનો અને સાધુઓ સેવા આપતા હતા. મંદિરના ઘંટનો અવાજ એ દરિયામાં ઘણા કિલોમીટર દૂર સુધી સંભળાતો હોય તેવી પણ માન્યતા હતી. સોમનાથનો ઇતિહાસ કે જે માત્ર ભક્તિનો નહીં, પરંતુ અનેક આક્રમણો સામેના સંઘર્ષનો પણ સાક્ષી છે. સોમનાથ મહાદેવનું આ મંદિર કે જેને અનેક વખત તોડવામાં આવ્યું, પણ ફરીવાર તે એવી જ રીતે ઊભું થયું અને વધારે આસ્થાની સાથે ઊભું થયું. અને એ જ આસ્થાની સાથે જ્યારે આપણે આ સોમનાથને તેના એ તૂટવાના કારણે નહીં, પરંતુ તેના ફરીવાર ઊભા થવાને, ફરીવાર વિનાશ પછીના પુનર્જાગરણના એ પ્રતીક તરીકે આપણે સોમનાથને જ્યારે આજે ઉજવી રહ્યા છીએ, 75 વર્ષ પુનઃનિર્માણના જ્યારે આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ, ત્યારે આજે હર હર મહાદેવનો નાદ સોમનાથ સમગ્રની અંદર ગુંજી રહ્યો છે. પ્રભાસ પાટણની એ ધરતી આજે સોમનાથ દાદાના નાદથી ગુંજી રહી છે. દેશ આઝાદ થયો ત્યારબાદ જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેમણે નક્કી કર્યું કે સોમનાથનું પુનઃનિર્માણ થાય, અને એ જ સ્વાભિમાનનું પ્રતીક સોમનાથ આજે બનીને ઊભું થયું છે. કે એમ મુનશી કે જ્યારે મંદિર પુનઃનિર્માણ માટે વિશાળ અભિયાન તેમણે ચલાવ્યું હતું, તેમણે દેશભરમાંથી દાન અને જન સમર્થન એકત્ર કર્યું હતું, તેમનો પણ ફાળો આજે આપણે ન ભૂલી શકીએ. પુનઃનિર્માણના જ્યારે આપણે 75 વર્ષ ઉજવી રહ્યા છીએ, ત્યારે કે એમ મુનશી હોય, સરદાર પટેલ હોય, તમામનું યોગદાન આજે આ મંદિરને 75 વર્ષ બાદ પણ અડીખમ આસ્થાના પ્રતીક તરીકે જ્યારે એ ઊભું છે. અને આજે પણ જ્યારે પુનઃનિર્માણના આપણે 75 વર્ષ ઉજવી રહ્યા હોઈએ, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી કે જેમણે જે સંકલ્પ લીધો છે, અને એ સંકલ્પ બાદ જ્યારે એ વડાપ્રધાન મોદી જ્યારે સોમનાથ આવે છે, ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો પણ ત્યાં ઉમટી પડતા હોય છે. અડગ આસ્થાનું આ પ્રતીક સોમનાથ મહાદેવ. ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ધર્મેશ વૈદ્ય આપણી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. ધર્મેશ, 75 વર્ષ પુનઃનિર્માણના આપણે જ્યારે ઉજવી રહ્યા છીએ, આસ્થાનું આ અડગ પ્રતીક આપણે કહીએ છીએ, પીએમ મોદી દ્વારા અત્યારે પરિસરમાં જે પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી છે, શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે જળાભિષેક પણ અંદર મંદિરમાં કરવામાં આવ્યો છે, શું વિગતો? જી ધર્મેશ. હેલો. જી ધર્મેશ, પીએમ મોદી દ્વારા જે રીતે પરિસરમાં પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી છે, શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ આ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી છે. ચોક્કસ વિક્રમ, કહી શકાય કે સોમનાથમાં આજે સનાતનનો જય જયકાર. સૌથી મહત્વની વાત છે સોમનાથ મંદિરમાં આજે હર હર મહાદેવની ગુંજ છે. અહીં આવનારા સોમનાથ, સ્થાનિક, વેરાવળ, સોમનાથ અને સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના લોકો પણ આજે અમૃત પર્વમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. એટલે સોમનાથ મંદિરે જે અલૌકિક વાતાવરણ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને સોમનાથ ટ્રસ્ટના તેઓ ચેરમેન પણ છે. તેઓ અત્યારે સોમનાથ દાદાની જે 50 સોમેશ્વર પૂજા છે એ કરી રહ્યા છે, જેમાં જલાભિષેક જે સોમનાથ મંદિરના મુખ્ય પૂજારી છે મિથિલેશભાઈ દવે સહિત જે પંડિતો છે, ગુરુદેવો છે, તેઓએ જેને કહી શકાય કે આ ભવ્યાતે ભવ્ય અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે ખાસ જેને કહી શકાય એ સોમેશ્વર પૂજા કરાવી રહ્યા છે, જેમાં વેદ મંત્રોચ્ચાર સાથે જે સંકલ્પ કહી શકાય જન કલ્યાણ માટે સોમનાથ દાદા વડાપ્રધાન મોદી જન કલ્યાણ માટે જેને આશીર્વાદ માગશે. અને જ્યોતિર્લિંગનો જે અભિષેક છે એમાં જેને કહી શકાય કે મધ, દૂધ, દહીં સહિતનો જે અભિષેક કર્યા બાદ દૂધાભિષેક કર્યો અને ત્યાર પછી
અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે જેને કહી શકાય કે પૂજાનું આરતી જે છે આરતી સોમનાથ મહાદેવની તેઓ કરી રહ્યા છે. સોમનાથ મંદિરના ગર્ભગૃહની સમીપ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી જેઓ સોમનાથ ટ્રસ્ટના ચેરમેન છે તેઓ પણ એક અમૃત પર્વની એક પૂજાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. અડીખમ આસ્થા જેને કહે કે સોમનાથની જે વિરાસતના 75 વર્ષ છે અને આજે સનાતનનો જય જયકાર છે, ત્યારે વડાપ્રધાનને જે સોમનાથ મહાદેવના મુખ્ય પૂજારી સહિત પંડિતોએ પૂજા કરાવી છે એ હવે સમાપન તરફ છે. આરતી કરી અને તેઓએ ભાવથી સોમનાથ મંદિરના અમૃત મહોત્સવનો જે સોમેશ્વર પૂજા છે, જેમાં સંકલ્પ પૂજા કહી શકાય, જલાભિષેક કહી શકાય, દુગ્ધાભિષેક છે, તમામ વિધિ પૂર્ણ કરી અને તેઓએ આરતીમાં પણ લાભ લીધો છે. અહીં ડમરૂ અને સંતનો નાદ ગુંજી રહ્યો છે, ત્યારે સૌથી મહત્વનું કહી શકાય એ સોમનાથ જે મંદિર નજીક હોમાત્મક અતિરુદ્રનું જે 8 તારીખથી પ્રારંભ થયો છે ત્યાં પણ તેઓ પહોંચશે અને ભવ્યાતિ ભવ્ય અમૃત મહોત્સવનો આજનો જે કાર્યક્રમ છે એમાં સોમનાથ મંદિર સમિત જે સોમનાથની સોમેશ્વર પૂજા છે એમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પૂજા અર્ચના કરી છે. હવે તેઓ મંદિર પરિસરની બહાર જે સોમનાથનો કુંભાભિષેક જે 11 જલની નદીઓના પવિત્ર જલનો જે અભિષેક થશે. બિલકુલ ધર્મેશ, આપ જોડાયેલા રહેજો, વધુ વિગતો મેળવતા રહીશું. ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वम शिवार्पणम भगवते सांब सदा शिवाय नमः. वृषभध्वजाय नमः. बिल्वपत्राणि समर्पयामि. तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिदः कृता देवाद्यज्ञनंतर सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः. प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. अस्ते जलम गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर. ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वम शिवार्पणम भगवते सांब सदा शिवाय नमः. वृषभध्वजाय नमः. बिल्वपत्राणि समर्पयामि. तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिदः कृता देवाद्यज्ञनंतर सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः. प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि.